માટે આપણી સમક્ષ અત્યારે આપણા મેનેજમેન્ટ ટીમના મેન જે સાહેબ છે કે તુષાર સર, ડીજી સર અને સોપલી સર, ત્રણેય સર આપણી સાથે આગળ સમક્ષ આપણી હાજર રહેશે. એક જબરજસ્ત તાળીથી અમને ઇન્વાઇટ કરીશું. બરાબર છે? તુષાર સર, ડીજી સર અને સોપલી સરને આપણે ઇન્વાઇટ કરીએ છીએ. સોપલી સર, તુષાર સર, ડીજી સર, આવો સાહેબ. અને હું મંચ ઉપર હવે જોરદાર તાળી મદદ. હવે ઓને આગળ તુષાર સર આવ્યા છે. હું તુષાર સરને સ્ટેજ ઉપર ઇન્વાઇટ કરીશ. તેઓનું આપણે પુષ્પહારથી સ્વાગત કરવા બોલાવીએ છીએ. તુષાર સર આવો અને એમના સ્વાગત માટે હેમ સંતુ સરને બોલાવીશ કે તેઓ સ્ટેજ ઉપર તાળીથી જાય. પરમિશન આપી છે, બધું વિદ્યાર્થીઓએ કર્યું છે. અને સાહેબ બસ એમની મહેનતને શોભા વધારવા માટે આપ અહીં હાજર છો. અમારો ઉત્સાહ, અમારો પ્રેમ ચોક્કસ વધશે અને આશીર્વાદ પણ તમારા મળતા રહે એ બહુ મહત્વની વાત છે. અને મહત્વની વાત એ પણ છે સાહેબ કે આ પ્રોગ્રામ જુલાઈ મહિનાની અંદર વીકલી ટેસ્ટ થયો અને એ વીકલી ટેસ્ટની અંદર ધ્યાનમાં રાખીને સાહેબ આવનારા સમયમાં પણ ઇવેન્ટ કોમર્સમાં તમે જાણો છો એ પ્રમાણે થાય છે. પણ જ્યારે પહેલી ઇવેન્ટ આ કોમર્સની હોય તો તમે ઉત્સાહ પણ સાહેબ જોઈ શકતા છો. છોકરાઓમાં જબરજસ્ત ઉત્સાહ છે સાહેબ. શક્ય હોય, સમય હોય તો લાસ્ટ સુધી રહેજો. આપણી સમયની અનુકૂળતા પ્રમાણે આપણે પ્રોગ્રામને હવે આગળ વધારીએ છીએ. ફરી વખત તાળીના નાદ સાથે આપણે ફરી વખત શરૂ કરીએ. हाँ लक्ष्य तू कहाँ थे? देखो रोज क्या ना अभी बारे तूने बोला बारे जाके करी, फिर मैंने बोला उससे फूल तो हूँ सुंदर गुलाब नहीं। का चमेली का नहीं. ये भाई फूल हूँ गुलाब का चमेली का नहीं. एंकर नॉलेज है स्कूल का, तेरे घर का नहीं. हाँ ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, अब तो ये चलता ही रहेगा. अब ये प्रोग्राम जिसके लिए रखा गया है उनको उसके लिए गर्ल्स को इन्वाइट करते हैं. यस ये बात भी Tuition program. Students who are on third rank are taken their gift silently. Thank you. મેડમ, હવે પ્રોગ્રામને આગળ લઈ જવા માટે હું અગેન ટોમ એન્ડ જેરીને ઇન્વાઇટ કરું. आफ्टर प्राइज बड़ा जोश आ गया है, लगता है जिंदगी में कुछ करना फील हो रहा है. ये सब तो छोड़, अभी मेरा वर्कआउट का टाइम है, मुझे वर्कआउट करने दे. ओ पापड़ पहलवान खड़ा हो जा. बोल कछुआ छाप अगरबत्ती ऐसे घुंघराले बाल. तुझे बूस्टी चाहिए ना? हाँ चल गेम खेलते हैं. अपन दोनों गेम के क्या करेंगे, ये लोग भी तो है. अरे इन सब के साथ खेलते ना. हाँ तो चलो लेट्स गो. हाँ लेट्स गो. इस गेम में बेसिकली क्या होता है, बॉलीवुड का मूवीज के जो डायलॉग होते हैं वो हम अधूरे बोलेंगे, आपको उसको पूरा करना है. ओके रेडी? जोर से बोलो यार. सो फर्स्ट डायलॉग है डोंट अंडर एस्टिमेट. ऐसे नहीं, हम लोग बताएंगे किसको हाथ ऊपर करना है. हाँ हाँ चलो फर्स्ट डायलॉग तो आ गया है. सेकंड, बड़े देशों में जिसको आता है वो हाथ ऊपर करो खाली. बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है. बहुत ही बोला पर एक वर्ड अभी भी मिसिंग है. कोई बता सकता है? वर्ड मिसिंग है उस डायलॉग के अंदर, अभी भी एक हर्ष word. सियानोरिटा. अरे पूरा डायलॉग बोलो. थर्ड डायलॉग बाजीराव ने मस्तानी से किसी को बाजीराव ने मस्तानी से मोहब्बत की है, अय्याशी ने. ओए होए, दोस्त फेल हो जाए तो थोड़ी हिंट दे देते. चलो
3 3 इडियट्स इडियट्स का है। दोस्त फेल हो जाए तो फिर से दोस्त फेल हो जाए तो दुख है। पास एक और फिफ्थ वायलेंस वायलेंस वायलेंस। ये किसको आता है? जस्ट रेज हैंड। किसको आता है? नो वन? सुमित? I don't like it. I avoid. But violence likes me. I can't avoid. मनी हो। हाँ। अच्छा ठीक है। जब जेब में मनी हो ना तो कुंडली में शनि होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जेब में मैं सिगरेट, देखो मैं सिगरेट नहीं पीता, पर मैं सिगरेट नहीं पीता लेकिन जेब में लाइटर जरूर रखता हूँ धमाका करने के लिए। सही है। I want to call Sandeep sir for this tongue twister. आलू भूरा है, बालू काला है। आलू पूरा है बालू काला है। Thank you. सेकंड है, मैं दीप्ति मैम को बोलना चाहूँगा, मैम आपका टंग ट्विस्टर है कच्चा कचरा पक्का कचरा। Thank you. Now I want to call Hemsetu sir for tongue twister. Tongue twister is डूबे डूबे में डूब गए। डूबे डूबे में डूब गया, डूबे 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 में डूब गया, 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 बस डूबे हो गया लास्ट टंग ट्विस्टर है ये रौनक सर आपका टंग ट्विस्टर है। सूट खाकर ऊंट बांधू, ऊंट बांधकर सूट खाओ। બહુ વેડી ના આપ્યું હન તે सूट खाकर ऊँट बांधू, ऊँट बांधकर सूट खाओ। बराबर ગણી લેજો 1 2 3 4 અને 5। એમને એવું કીધું કે બોલવાનું તમારે 5 વખત टंग ट्विस्टर। हाँ तो सूट खाकर ऊँट बांधो, ऊँट बांधकर सूट खाओ, सूट खाकर ऊँट बांधो, ऊँट बांधकर सूट खाओ, सूट खाकर ऊँट बांधो, ऊँट बांधकर सूट खाओ। थैंक यू सर। Call राहुल सर for tongue twister. tongue twister है पतीले में पपीता पीला पीला। भाई आज के दिन जमानत में छोड़ने का क्या लेगा? ओके, तो एक बहुत पुराना और फेमस है, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। हम मत बताओ। थैंक यू सर। ખાસ વચ્ચે અટકાય છે કારણ કે આપણી સમક્ષ વિષ્ણુ સર હાજર છે। વિષ્ણુ સરને ઇન્વાઇટ કરીશ કે તેઓ કોમર્સ ડિપાર્ટમેન્ટના આ પ્રોગ્રામમાં આવશે, શોભા વધારશે વિષ્ણુ સર। જોરદાર તાળી દીધા વિષ્ણુ સર માટે। વિષ્ણુ સર માટે રાહુલ સરને ઇન્વાઇટ કરીશ કે તેઓ સાહેબ આવો સ્ટેજ ઉપર। राहुल सर ने कही तो छोटू स्वागत करते जोरदार ताली। સાહેબ ખૂબ ખૂબ આભાર વિષ્ણુ સર આપનો અમારા પ્રોગ્રામની શોભા વધારવા માટે। અને જ્યારે હું છે ને થોડોક સત્સંગમાં જોડાયેલો છું તો ઘણી વખત અમુક એવા વ્યક્તિ હોય કે જેમની આપણે વાત સાંભળીએ ને તો મનના રહેલા નાના નાના નેગેટિવ વિચારો હોય, નાસીપાસ જો આપણે થયા હોય કે આવા ઘણા બધા આવા મનમાં ચાલતા ઉદ્વેગો ચાલતા હોય ને તો એ સામેવાળા મેઇન જે મુખ્ય જે વ્યક્તિની પાસે પોતાનું જ્ઞાન છે એ જ્યારે આપણને પરોસતા હોય ને તો આ બધી વસ્તુ નીકળતી હોય ને પોઝિટિવ એક ઓરા આપણામાં એડ થતો હોય। અને એવું એક સરસ મોટિવેશન સાથે એક સરસ વાત સાથે આપણે સોપલી સરને ઇન્વાઇટ કરીશું સ્ટેજ ઉપર કે તેઓ પોતે આવે અને આપણને આશીર્વાદ સ્વરૂપે 2 શબ્દો કહેશે।
So please, sir. થેન્ક યુ વેરી મચ રોનક સર. જ્યારે આ પ્રોગ્રામની અનાઉન્સમેન્ટ કરીને સૌથી પહેલાં તો મારું બેકગ્રાઉન્ડ તમને બધાને ખબર છે કે મારું પોતાનું બેકગ્રાઉન્ડ 11-12 સાયન્સનું છે, બરાબર. એટલે કદાચ સાયન્સ ડિપાર્ટમેન્ટમાં મોટિવેશન આપવાનું કહે ને એટલે તરત આવડી જાય. આજે જેની બર્થડે છે એવા રાહુલ સર મને 3-4 દિવસ પહેલાં મળવા આવ્યા હતા કે સર તમારે કોમર્સમાં મોટિવેશન આપવાનું છે. મેં કહું કોમર્સમાં મોટિવેશન મને શું કામ તું કહું છું? મેં કહું મારું ડિપાર્ટમેન્ટ જ નથી આ. મેં કહું મને ખ્યાલ જ ના આવે. તો રાહુલ સર એવું કીધું કે ના સર તમારે કોમર્સમાં જ કહેવાનું. સાયન્સની તો બહુ વાતો કરી તમે અત્યાર સુધી, સાયન્સ ડિપાર્ટમેન્ટમાં બહુ જ વાતો કરી, તમારું પોતાનું બેકગ્રાઉન્ડ છે. હવે તમારે કંઈક આઉટ ઓફ ધ બોક્સ મોટિવેટ કરવાનું છે. તો મોટિવેશન તો હું નહીં કહું, બટ મારી લાઈફના પ્રેક્ટિકલ એક્સપિરિયન્સ તમને કહીશ. જ્યારે 11-12 સાયન્સમાં એડમિશન્સ લીધું ને ત્યારે ઘરેથી બહુ પ્રેશર જ હતું કે સાયન્સ જ લેવાનું છે. મને પોતાને બી બહુ ઈચ્છા હતી કે સાયન્સ જ લેવાનું છે. પણ સાયન્સ લીધા પછી જ્યારે એ ફિલ્ડને છોડ્યા ભાઈ 10 વર્ષ પછી અત્યારે જ્યારે છોકરાઓને કમ્પેર કરીએ છીએ, લગભગ નોલેજમાં જ બેટા અમારે બધાને 10 વર્ષ થઈ ગયા. મારે છે, વિષ્ણુ સરને છે. બીજું કે જેમ બેટા અમે સાયન્સમાં છોકરાઓને એક જ વસ્તુ કહેતા હોઈએ છીએ કે કાં તો એન્જિનિયર બનો કાં તો ડૉક્ટર બનો. તો તમને પણ એક વાત કરીશ કે કોમર્સ ફિલ્ડ ચૂઝ કરી છે ને તો કોમર્સમાં જે ટોપમોસ્ટ ગોલ છે, તમારી લાઈન છે ને, એને બીકોમ કરો, BBA કરો, BCA કરો કે વોટએવર, બટ આઈ વિશ જો કોમર્સ લીધું છે તો 3 ફિલ્ડમાંથી કોઈ બી એક ફિલ્ડ પકડી રાખજો. એક છે CA, કે તમને બી ખ્યાલ છે કે કોઈ પણ કંપની હોય એ ટેકનોલોજી રિલેટેડ હોય કે કોમર્શિયલ રિલેટેડ હોય કે ઇકોનોમી રિલેટેડ હોય, એની ટોપમોસ્ટ પોસ્ટ તો ચાર્ટર્ડ અકાઉન્ટન્ટ જ કહેવાય, CA. સેકન્ડ કહીશ CMS અને થર્ડ કહીશ MBA. કોમર્સમાં તો એટલી બધી ફિલ્ડ છે, કદાચ સાઈડ ઇન્કમ જોબ છે ને, જોબમાં એક સિંગલ ઇન્કમ પર નિર્ભર કરીએ. પણ કોમર્સવાળા જેટલા બી મેં જોયા છે, કોમર્સવાળા તમારા ટીચર્સ હોય કે કદાચ આપણી જોડે નિલેશ સર હતા એ પણ હોય, કોમર્સવાળા જોડેથી એક વસ્તુ હું શીખ્યો છું કે સિંગલ ઇન્કમ પર આધાર ના રાખીને મલ્ટિપલ ઇન્કમ્સ કઈ રીતે ઊભી કરવી ને એ કોમર્સવાળા શીખવાડે છે. બરાબર છે? એ કોમર્સવાળા શીખવાડે છે કે જોબ સાથે કરતા કે એવી ઇન્કમ કે કાલ ઉઠીને 50-55 વર્ષના થઈએ તો એવી આવક કઈથી આવે કે ઘેર બેઠા આપણે કમાઈ શકીએ. એનું જીવતું ને જાગતું ઉદાહરણ કદાચ તમારા કોમર્સના ટીચર્સ પણ એગ્રી થશે. કદાચ આખી ઇન્ડિયાની ઇકોનોમી જેના પર નિર્ભર હશે. કોવિડમાં બધા જ રોજગાર બંધ હતા, બધી જ કંપની બંધ હતી. એક જ વસ્તુ ચાલી હતી શેર માર્કેટ. એક જ વસ્તુ ચાલી હતી એ શેર. Time for inviting girls to continue this program. Thank you. મજા આવી? અવાજ ના આવ્યો, લાગે મજા નહીં આવી બરાબર. હા ભાઈ આ તો કોમર્સનો પ્રોગ્રામ છે, અહીંયા તો પ્રોફિટ જ થાય. શું સાચું કહ્યું ને પ્રાચી? હા ઋતુ, તું ક્લાસમાં મૂકવા રાહુલ સરની કોપી કરું છું તે એ કરી બતાવ ને તો હું માનું. અરે તાર આ બધું હોય શું તારે બોલવાની જરૂર હતી? કોમર્સ વાળી છું તો કોમર્સ વાળામાં ડેરિંગ તો હોવું જ જોઈએ ને. હા ચાલ, ડેરિંગની વાત છે, હું તને બતાવું ડેરિંગ. ચાલ, સોરી રાહુલ સર, બટ તમે જ શીખવાડ્યું છે પ્રોફિટ માટે ડેરિંગની જરૂર તો પડે જ. કોમર્સમાં ડેરિંગ એટલે મીન્સ પ્રોફિટ લેવો હોય તો ડેરિંગ જોઈએ. સર જ્યારે મોટિવેટ કરતા હોય તો કંઈ આ રીતે કે સો સ્ટુડન્ટ્સ, તમે જે સ્ટ્રીમમાં છો એ સ્ટ્રીમના લોકોને ડાયરેક્ટ રિલેશન મની જોડે છે. જેમ દેશને ચલાવવા માટે ડૉક્ટર, એન્જિનિયરની જરૂર પડે છે, તેવી જ રીતે મેનેજમેન્ટની જરૂર પડે છે. અંબાણી, અહીં ધ્યાન આપ. જેમ કોઈ માણસ વાણિયા જોડથી માર ખરીદીને મારવાડીને વેચે, કોઈ માણસ વાણિયા જોડથી માર ખરીદીને મારવાડીને વેચે અને તો પણ પ્રોફિટ કમાય, તે કોમર્સ છે. જે ધૂળમાંથી પણ પૈસા લાવે તે કોમર્સ છે. અને જે માણસના સપના પૈસાથી ચાલુ થતા હોય અને પૂરા પૈસાથી થતા હોય તે કોમર્સ છે. ઓકે ઋતુ, હવે હું કાર્બન કોપી ના બનીશ. તો પ્રોગ્રામને આગળ લઈ જતા હું આપણા કોમર્સ ડિપાર્ટમેન્ટના એક એવા મેમને ઇન્વાઇટ કરવા માંગુ છું જેમણે સ્ટેટ જેવા હાર્ડ સબ્જેક્ટને પણ વિદ્યાર્થીઓને સરળતાથી શીખવાડ્યો છે.
તો હું હવે દીપ્તિ મેડમને ઇન્વાઇટ કરું. કોમર્સ એટલે ઓલરાઉન્ડર. કોમર્સના સ્ટુડન્ટ બધે જ ચાલે. એવું નહીં કે ખાલી જોબમાં જ ચાલે, ખાલી બિઝનેસમાં જ ચાલે. એની પાસે બધું જ નોલેજ આવે. કોમર્સમાં જો તમે એકાઉન્ટ સ્ટેટમાં ધ્યાન આપો તો બિઝનેસ પણ સારો કરી શકો. જોબ કરતાં પણ તમે સારી ઇન્કમ બિઝનેસથી ઊભી કરી શકો. દરેક લોકોની માન્યતા હોય છે કે શેર માર્કેટ એક સટ્ટો છે, પણ ના, હું એવું નથી માનતી. હું કોમર્સની ફિલ્ડમાં છું, તો જો શેર માર્કેટમાં તમે ઇન્વેસ્ટ કરો તો સારું એવું કમાઈ શકો છો, સાઈડ ઇન્કમ ઊભી કરી શકો છો. તો દરેક વ્યક્તિ પાસે દરેક નોલેજ હોવું જરૂરી છે, નહીં કે ફક્ત એમના અનુભવના આધારે જે માર્ગદર્શન મળ્યું તે ખૂબ પ્રસન્નીય હતું. હવે જે સેકન્ડ રેન્ક વાળા સ્ટુડન્ટ છે એમને એવું થતું હશે, યાર મારો નંબર ક્યારે આવશે, મેરા નંબર કબ આएगा. रुको भाई रुको, जरा सब्र रखो, आपका भी नंबर आएगा. For that I will like to invite. I would like to invite those students who scored highest marks in accounts and stats. So welcome Sandeep sir. From 11th G in accounts Krupali, 12th G Krishna, 11th E Vishwa and 12th E Laksh. दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला. तेरी जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे. क्या टूटी शमशीरें तो क्या टूटी शमशीरों से ही हो. तेरे हर मैदान फतेह, तेरे हर मैदान फतेह. 12th C Trusha, 11th E Vishwa and 12th E Laksh. उस गलिए जहाँ कोई किसी को न जाने. चल चल वे तू बंदेया, उस गलिए जहाँ कोई किसी को न जाने. क्या रहना वहाँ पर, सुन बंदेया जहाँ अपने ही ना पहचाने. रह गए हैं जो तुझे. Now students, let me invite you girl that is wonderful in the study and is she is hard working. So I invite Vidhi Sarvaiya from 11th E. Hello everyone, myself Sarvaiya Vidhi from 11th E Commerce. આજે એવું કહેવાય કે થેન્ક યુ સો મચ ફોર ગિવિંગ મી ધીસ ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ સ્પીક ઓવર હિયર. હું મારો એક્સપિરિયન્સ કરું ને તો આ મારું ફર્સ્ટ યર છે કોમર્સમાં. આઈ થિંક 2 થી 3 મહિના ગયા છે કોમર્સમાં. વાય આઈ ચૂઝ કોમર્સ, આઈ વુડ લાઈક ટુ શેર માય એક્સપિરિયન્સ. કોમર્સ એવું કહેવાય ને કે કોમર્સ એક પ્રેક્ટિકલ સબ્જેક્ટ છે. કોમર્સમાં તમારે ચોપડિયું જ્ઞાન ના ચાલે, તમારું મગજ એક્ટિવ હોવું જોઈએ, તમારું માઇન્ડ 24 અવર્સમાં જ્યારે તમે કામ કરતા હોય ત્યારે તમારું માઇન્ડ એક્ટિવ હોવું જોઈએ. એવું કહેવાય કે આખી દુનિયા જોઈએ ને તો એ કોમર્સથી જ ચાલે છે. કોમર્સ જ બધું છે એવું કહેવાય. કોમર્સ લીધું એટલે તમારું માઇન્ડ એક્ટિવ અને તમારે ચોપડિયું જ્ઞાન કરતાં તમારે બહારનું પ્રેક્ટિકલ નોલેજ, ડે ટુ ડે કરંટ અફેર્સ, ન્યૂઝ અને આ બધું તમારા મગજમાં હોવું જોઈએ. તમારે આના ગો થ્રુ કરવું જ પડે. કોમર્સમાં તમારે બધી રીતે ઓવરઓલ બધામાં ધ્યાન આપવું જ પડે. એવું કહેવાય કે તમે થિયરીને ગોખીને બેસો તો કદાચ તમારા કોમર્સમાં એટલા બધા માર્ક્સ ના આવે જેટલું કે અધર કોઈ ફિલ્ડમાં આવી શકે. પણ કોમર્સમાં એવું કહેવાય કે જ્યારે તમે કોમર્સમાં પગ મૂક્યો તે પગ મૂકતાથી જ તમારું માઇન્ડ એટલું બધું એક્ટિવ હોવું જોઈએ અને તમે એટલા બધા એક્ટિવ હોવો જોઈએ, તમારો ઇન્ટરેસ્ટ બી એમાં બહુ જ છે. શેર માર્કેટમાં જ્યારે કોમોડિટીમાં ઇન્વેસ્ટ કરીએ ત્યારે એવું કહેવાય કે નજર હટી તો દુર્ઘટના ઘટી. કોમોડિટીમાં ઇન્વેસ્ટ કરવા માટે તમારે ત્યાં એટલું જરૂરી હોવું જોઈએ. એવી રીતે જ્યારે તમે કોમર્સમાં છો તો તમારે ઇન્ટરેસ્ટની સાથે સાથે તમારું માઇન્ડ બી એટલું જ એક્ટિવ હોવું જોઈએ કે તમને થિયરી બેઝ તો તમારું નોલેજ હોવું જોઈએ, જે બી સબ્જેક્ટ છે તમે જે ચોપડીમાં ભણો, પણ એની સાથે સાથે તમને આઉટ ઓફ બોક્સ કેટલું પ્રેક્ટિકલ નોલેજ છે, તમારું કેટલો ઇન્ટરેસ્ટ છે, તમે એ ફિલ્ડમાં કેટલા એક્ટિવ છો એ બી બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. થેન્ક યુ. Thank you Vidhi. Now I will
12th E Vyas Krishna, 11th E Jangir Muskan, 12th E Shah Laksh. અમેઝિંગ એટમોસ્ફિયર છે. ગમ્યું બધાને? હવે મારે કોમર્સ ડિપાર્ટમેન્ટના એક એવા સરને ઇન્વાઇટ કરવા છે કે જેઓની ભણાવવાની રીત એક આગવી જ છટા છે. જેઓ ઊંચા ઊંચા પર્વતો, ખડખડતી નદીઓની ઉપર જતા ભારતીય અર્થતંત્રનો ખ્યાલ ખૂબ જ સરળતાથી સમજાવે છે અને શીખવાડે છે. તેના માટે હું ઇન્વાઇટ કરીશ એમ સેતુ સરને કે આપણી વચ્ચે આવે. ગુડ મોર્નિંગ. ગુડ મોર્નિંગ. બધા મજામાં ને? પહેલા તો એ જ કહીશ કે કોમર્સ ડિપાર્ટમેન્ટનો છે આજે મોટિવેશન પ્રોગ્રામ અને પ્રાઇઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન પ્રોગ્રામ થઈ રહ્યો છે. એની અંદર મને લગભગ હમણાં જ ખબર પડી કે મારે પણ કંઈક બોલવાની સ્ટોરી કહું છું કે આજથી વર્ષો પહેલાની એક વાત છે કે ઘણા બધા નાના રાજા રજવાડાઓ હતા અને રાજા રજવાડાઓની અંદર જ્યારે વાત કરવામાં આવે ને તો આપણને બધાને ખબર છે કે જે મારું ઇન્ટ્રોડક્શન થયું અને મારા ઇન્ટ્રોડક્શનની અંદર ખળખળતી નદીઓ અને ઊંચા ઊંચા પર્વતો જો આવી ગયા હોય તો આપણને બધાને ખબર છે કે હું હિસ્ટ્રીની તમને વાત કરીશ. ચાણક્યની વાત કરું છું કે જે એક બાળકની અંદર એવું તો એણે શું શિક્ષા આપી, એવા તો કયા સંસ્કાર આપે, એવું તો કયું મોટિવેશન આવ્યું કે જે રાજા ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય કે જે મૌર્ય એમ્પાયરના સ્થાપક થઈ ગયા અને આપણને બધાને ખબર છે કે મૌર્ય એમ્પાયર એ સમયનું સૌથી શક્તિશાળી સામ્રાજ્ય તરીકે ઉભરી આવ્યું. અને એ જ વસ્તુ હું તમારામાં પણ જોવા માંગુ છું કે હું તમને એવું નહીં કહેતો કે તમે રાજા બની જાઓ, બરાબર, પણ તમે એવા તો બનો કે અત્યારે જે સ્થિતિ છે એ સ્થિતિથી આપણે કંઈક ને કંઈક બેટર પોઝિશનમાં જઈએ. અને એ જ તમને તમારા માર્ગદર્શક એવા અહીંયા ઉપસ્થિત રહેલા તમામ કોમર્સના ટીચરો તમને એ જ શીખવાડે છે કે ભવિષ્યની અંદર આપણે શું કરવું. વન્ડરફુલ એટમોસ્ફિયર. હવે આપણે પ્રોગ્રામને આગળ વધારતા હું અને લક્ષ્યને ઇન્વાઇટ કરીશ કે આપણને એન્ટરટેન. Thank you, M. Setu sir, for wonderful speech. This will enlighten our future too. So, रियली अ बिग थैंक यू टू ऑल टीचर्स फॉर सच अ गाइडेंस. अगर आप लोग ना होते तो हम इतने अंडरस्टैंडिंग और मैच्योर कैसे जो होते? पढ़ लिख नहीं सकते उनको ज्ञान ना मिलने का दर्द तो पता ही होगा. इसलिए टीचर्स हमारे लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इसलिए वो कहते हैं ना, गुरु का शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं है और गुरु का आशीर्वाद मिले इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं है. And we are glad to have these all precious stones in our life. For all the hard-working teachers, give a big round of applause. अच्छा, बहुत ज्ञान की बातें हो गई. अब थोड़ा गेम खेलते हैं फिर से. रिफ्रेश होते हैं. सो अभी की ये गेम ऐसी है जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, गेस द सॉन्ग बाय इट्स इंग्लिश लिरिक्स. इसके अंदर बेसिकली बॉलीवुड के जो सॉन्ग्स होते हैं उसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है और आपके पास 20 सेकंड्स है इस सॉन्ग को गेस करने का. पहला सॉन्ग. Your eyes hold your dreams, dreams full of appointment. I believe that feelings of are merely untrustworthy words. If when you are with me. किसको आता है ये आंसर? अनट्रस्टवर्दी का मतलब है धोखेबाजी करना. किसी को आता है? सर आपको? किसी सर या मैम को आता है ये सॉन्ग? किसी को नहीं है? नहीं. सो इसका आंसर है
तेरी नजरों में है तेरे सपने, तेरे सपनों में नाराजी, मुझे लगता है बातें दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी। नहीं नहीं यार सर। अब सेकंड है। You used to say, make me put to the moon. I love stars, bring them all down for me. When you see me through those same stars, you will realize it when you will remember me then. किसी को आता, ये तो बहुत अभी ट्रेंड पे था ये सॉन्ग तो। यस राइट, गाना पड़ेगा आपको, गाना पड़ेगा आपको, आपने राइट तो बोला। बुंदी सी चक्रा बना दे, सारे ने पसंद मैनू है सारे नाम दे। I believe your face is like silver, but my heart is not less than gold. Your earrings are like the moon, and there are abuses on your lips. चांद बालिया। एक लाइन, चल एक लाइन कैसे नहीं आया, इतना तो YouTube देखता है। ले ये तेरी चांद बालियां, ये होठों पे ये गालियां, बना दिया मैं तो तेरे पीछे हो रिया। Now I want like to invite Ronak sir for first gift distribution program who scored in first rank. સ્ટુડન્ટ્સ તો એટલી બધી મહેનત કરે છે ફર્સ્ટ રેન્ક મેળવવા માટે, સવારમાં વહેલા ઉઠે છે, પોતાનું વાંચવાનું કરે છે, એટલી બધી મહેનત કરીને તેમનું ફર્સ્ટ રેન્ક મેળવે છે। તો હવે હું રોનક સરને બોલાવીશ અને તેમને કહીશ કે ફર્સ્ટ રેન્ક જે સ્ટુડન્ટ્સે મેળવ્યો છે તેમને પ્રાઇઝ આપીને પ્રોત્સાહન કરે। From 11G, Limbachya Krupali, 11E Sarvaiya Vidhi, 12th E Patel Rutu, 12th E Dalai Usha. ઘણું બધું છે પણ 11થના છોકરાઓ નવા છે કોમર્સમાં અને આ ફર્સ્ટ આપણે યુનિટ ટેસ્ટ હતો। હું કૃપાલીને ઇન્વાઇટ કરીશ। કૃપાલી 11G તે આવશે અને પોતાની મહેનત કરીને આ પરિણામ મેળવ્યું છે એની વાત કરશે। કૃપાલી। કેમ છો બધા, મજામાં? આજે અહીંયા ઘણા બધા છોકરાઓને પ્રાઇઝ મળ્યો, એ પણ તેમની મહેનત પ્રમાણે મળ્યો છે। જેવી રીતે મેં પણ મહેનત કરી તો આજે હું જે જગ્યાએ છું એ મારી મહેનતના પરિણામે છું। ઘણા બધા છોકરાઓ મહેનત કરે છે પણ પ્રોપર વર્ક નથી કરતા, ટાઈમ ટેબલ પ્રમાણે પ્રોપર કામ નથી કરતા। મેં આજે જે મહેનત કરી એ મારું ડેલી શેડ્યુલ પ્રમાણે કર્યું છે। હું રોજ સવારે ઉઠીને વાંચું છું, 2 કલાક જ ખાલી વાંચું છું અને દિવસમાં પછી સાંજે ટાઈમ મળે તો વાંચું, નહીંતર સવારે જ વાંચું છું। તો જ્યારે રિઝલ્ટની વાત આવે ત્યારે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓને એવું થતું હોય કે મારે મારું રિઝલ્ટ લાવવું છે, પણ રિઝલ્ટ એવી રીતે ક્યાંય મળે નહીં, આડાઅવળી વાંચવાથી ના મળે। આ તો કાલે એક્ઝામ હોય તો આજે વાંચવા બેસે, પણ એવી રીતે ક્યારેય રિઝલ્ટ ના મળે। રિઝલ્ટ મેળવવું હોય તો પ્રોપર વર્ક કરવું પડે। આપણે જ્યારે ઘરે ફંક્શન કે કોઈ મેરેજ હોય તો એવું અહીંયા ઘણા બધા લોકો બેઠા છે, તો એવું કોઈ છે કે કાલે મેરેજ હોય તો કાલે કપડાં ખરીદીને પહેરે? I would like to invite Rahul sir for that. Okay, thank you, Rutu. So, thank you. Before I start myself, I would like to invite someone who is really talented, Dhimahi ma'am, to come on a stage and sing one of my favorite songs for you guys.
है कथा संग्राम की, विश्व के कल्याण की। धर्म अधर्म आदि अनंत, सत्य असत्य कलेश कलंक, स्वार्थ की कथा है, भक्ति है, जन्मों की मुक्ति है, जीवन का ये संपूर्ण सार है। युग युग से कण कण में, सृष्टि के दर्पण में, वेदों की कथा अपार है। कर्मों की गाथा है, देवों की भाषा है, सदियों के इतिहास का प्रमाण है। कृष्ण की महिमा है, गीता की गरिमा है, ग्रंथों का ग्रंथ ये महान है। એક ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત શેર કરવા માંગીશ કે પ્રેઝન્ટ ટાઈમની અંદર મોસ્ટલી જેટલા પણ સ્ટુડન્ટોને જોઈએ છે, જ્યારે કાઉન્સિલિંગ કરતા હોય ને તો એવું જાણવા મળે કે સ્ટુડન્ટ બહુ વધારે પડતા ડિપ્રેશનમાં હોય. પણ જિંદગીની અંદર ઘણીવાર એવું થતું હશે કે ડિપ્રેશન ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ અવર લાઈફ. કેટલા લોકો માનો છો? કેટલા લોકો એવું માનો છો કે ડિપ્રેશન ઇઝ પાર્ટ ઓફ અવર લાઈફ? અવાજ આવે છે ને મારો? ભાઈ ડિપ્રેશનનો મતલબ ખબર છે ને પહેલા? તો વાંધો નહીં. સારું, એક બહુ જૂનું મૂવી હતું, ખબર છે તમને? કદાચ સાંભળ્યું હશે, મુકદ્દર કા સિકંદર. કેટલાએ જોયું છે આ મૂવી? ચલો સોંગ તો સાંભળ્યું હશે ને, રોતે હુએ આતે સબ હસતા હુआ જો જાएगा वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा. કદાચ અડધા લોકો ઉપરથી જતું રહેતું. એનું કારણ કહું તમને, આપણે આપણી લાઈફની અંદર છે ને, તમે જે ફિલ્ડની અંદર અત્યારે છો, કદાચ બહુ ઓનેસ્ટલી આ બધા જોડે થયું હશે. મારી પર્સનલી મારી જોડે થયેલું છે કે જ્યારે મેં કોમર્સ લેવાનું વિચાર્યું ને, ત્યારે મારા ઘરમાંથી એક જ વસ્તુ કહ્યું ને, મને કે ભાઈ સાયકોલોજી ભણે છે, કોમર્સ લઈને શું કરીશ? માર્કેટિંગ કરવાનું. કેટલા લોકોને કોમર્સ લેવા માટે પેરેન્ટ્સે ના પાડી દીધી? ચલો રેક યોર હેન્ડ. થેન્ક યુ. સાચું બોલવાવાળા લોકો આજે પણ છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. તો બેટા એ લોકોને કદાચ એવું કહી દેજો કે આજથી લગભગ થોડા વર્ષો પછી એક દિવસ એવો આવશે કે જે લોકો તમને કોમર્સ માટે ના પાડતા હતા, એ જ લોકો તમને એવું કહે છે કે વન ઓફ ધી બેસ્ટ ફિલ્ડ તમે સિલેક્ટ કરી છે. ઘણા લોકો એવા હોય છે કે અત્યારનો ટાઈમ છે ને ઘેટા બકરા જેવો છે. પોતાના ચશ્મા જાતે નહીં જોતા, બીજા લોકોના ચશ્મા પહેરાઈને જોઈ લેવાના. દુનિયાએ કહ્યું સાયન્સ સારી, તો સાયન્સમાં જતા રહ્યા. લોકોએ કહ્યું ડિપ્લોમા સારું, તો ડિપ્લોમામાં ગયા. પણ તમારો પોતાનો ઇન્ટરેસ્ટ શું છે એ જોયો ના? કેટલા લોકોને પૈસા વાલા છે? સાચું બોલજો, જૂઠું ના બોલતા. કેટલા લોકોને પૈસા વાલા છે? નહીં વાલા? ગમે છે ને બધા? કેટલા લોકોને ગમે છે ઘરમાં કોથળા ભરીને પૈસા હોય? બધા ગમે. કોણ ગમે છે ને બધાને? ભાઈ આ કોથળા ભરીને પૈસા કમાતા કોમર્સ કે શીખવાડે, સાયન્સ ના શીખવાડે. હમણાં ઋતુએ બહુ મસ્ત વાત કરી કે સર એવું શીખવાડે કે ધૂળમાંથી રૂપિયા ભેગા કરલા. હા 100% થાય. પાછો રૂપિયા નહીં, શું કરવાનું? બહુ બધી ધૂળ છે ભાઈ, ટેન્કરોમાં ભરી વેચાવો, કંઈક તો રૂપિયા મળી જ જાય. સારું, તો આપણે સાયન્સ વાળાને કહીએ કે ટેન્કરમાં ધૂળ ભરીને રૂપિયા કમાઈને બતાવો. પોસિબલ નહીં ભાઈ, બરાબર? કરવામાં વાત તો બહુ બધી વસ્તુ છે, પણ સમયના અભાવના લીધે
હું વાતને અહીંયા આગળ સ્ટોપ કરીશ. ફરી ક્યારેક કોઈ ફંક્શન કે તો ડેફિનેટલી બહુ બધી વાતો છે જે આપણે કરીશું, પણ આજના માટે આપણે આ ફંક્શન અહીંયા આગળ વિશ્વની ઘણી બધી કંપનીઓ હતી છે, એમાં આપણા ટાટા કંપનીના રતન ટાટા એમાં સમિતિમાં સામેલ થયેલા. 100 બિઝનેસમેન એટલે કંપની 100 કંપનીના બિઝનેસમેન ભેગા થયેલા. જે એન્કર હતો એને ક્વેશ્ચન કર્યો વન બાય વન બિઝનેસમેનને. વન બાય વન સ્ટેન્ડઅપ કરીને ઊભા થઈને પૂછ્યું કે સર તમે BMW નામ તો સાંભળ્યું છે ને તમે? BMW કેટલા ટાઈમમાં ખરીદી શકો? એક જણે કીધું 1 વર્ષ લાગશે, બીજાએ કીધું 6 મહિના લાગશે, ત્રીજાએ કીધું 10 દિવસ લાગશે. રતન ટાટાને ઊભા કરીને બેસાડ્યા. તો રતન ટાટાને ક્વેશ્ચન કર્યો કે સર તમે BMW ખરીદતા કેટલો ટાઈમ લાગશે? એમણે કીધું 5 વર્ષ. કેમ કીધું? યસ, વેરી ગુડ. આખી કંપની ખરીદવાની વાત કરેલી, એમને BMW કારની વાત નહોતી કરી, કારણ કે ગોલ એમનો મોટો હતો. એટલે જ તમને કહીએ છીએ કે ગોલ મોટો રાખો, સપના મોટા જુઓ. કોમર્સ એટલે જ છે. એ રતન ટાટાની કંપની તમે જાણો છો, એની અંદર સાયન્સના ફિલ્ડના બધા કામ કરે છે. એ પોતે મેનેજમેન્ટ કરે છે. એટલે મેનેજમેન્ટ ઇઝ અ કોમર્સ, એટલે કોમર્સ ઇઝ અ બેસ્ટ ફિલ્ડ. આપણા માટે 12 ઇંગ્લિશ મીડિયમ કોમર્સે નાસ્તાની વ્યવસ્થા કરી છે ભાઈ. 12 ઇંગ્લિશ મીડિયમના છોકરાઓએ આપણા બધા માટે નાસ્તાની વ્યવસ્થા કરી છે. પણ એક વિડીયો આગળ બતાવો પહેલાં હું એટલું ઈચ્છું છું કે 12 ઇંગ્લિશ મીડિયમ કોમર્સના છોકરાઓ માટે જોરદાર તાળી થઈ જાય. 12 ઇંગ્લિશ મીડિયમના છોકરાએ બહુ જ મહેનત કરી છે, બહુ જબરજસ્ત મહેનત કરી છે. यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन, गुल्लक में बड़ी जवानी सी बचा के रखे हैं हमने वो